Hi students, welcome to our zoology class. Today we are going to discuss a new topic, that is the genetic code. And we know that in the last class we have discussed about transcription, the process of transcription. And after transcription there comes translation. Translation is the upcoming process. So before that you should know what is a genetic code. Now we can look what is a genetic code. We know that in replication and transcription, a nucleic acid is copied to make another nucleic acid that we have already studied. Both these processes work on the basis of complementarity principle. But in the case of translation converts genetic information from a polymer of nucleotides to a polymer of amino acids. So here in this case, no complementarity principle is involved. Transcription replication ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കോംപ്ലിമെന്റാരിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് വേറൊരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലേ. ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇസ് കോപ്പി ടു അനദർ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. ബട്ട് ഹിയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിൻ്റെ പോളിമർ അമിനോ ആസിഡ് പോളിമർ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് നോ കോംപ്ലിമെന്റാരിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ here. And this genetic codes are actually a set of rules on the mRNA. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ mRNA ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ mRNAയിലുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ്. ആ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് എന്താ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത്? That will govern which all amino acids should be included, added to a polymer. ഒരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ പോളിമർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേതൊക്കെ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ് what this genetic code എന്ന് പറയുന്നത്. And it was George Gamow who argued that since there are only 4 bases and if they have to code for 20 amino acids, the code should constitute a combination of bases. Okay? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 4:3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കോഡോൺസ് ഉണ്ടാവും? ദാറ്റ് വുഡ് ജനറേറ്റ് 64 കോഡോൺസ്. ഓക്കെ, and the genetic codes of amino acid include alanine, arginine, asparagine, aspartic acid, cysteine, glutamine, glutamic acid, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, proline, serine, threonine, tryptophan, tyrosine, and valine. So let's look what all are the salient features of this genetic code. Genetic code ന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. The first is that each codon is a triplet of bases. 3 ബേസിൻ്റെ ഒരു ട്രിപ്ലെറ്റ് ആണ് ഓരോ കോഡോൺ എന്ന് പറയുന്നതും. ആൻഡ് ദർ ആർ 64 കോഡോൺസ് ഇൻ ടോട്ടൽ 64 കോഡോൺസ് ആണ്. ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് 61 കോഡ് ഫോർ അമിനോ ആസിഡ്സ് വൈൽ 3 ആക്ട് ആസ് സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺസ് ഡ്യൂറിങ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് സമയത്ത് സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺസ് ആയിട്ടാണ്. അതിൽ 3 കോഡോൺസ് ആക്ട് ചെയ്യുക, ബാക്കി 61 കോഡോൺസും പ്രത്യേക ഓരോ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ കോഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് 1 കോഡോൺ കോഡ്സ് ഫോർ ഓൺലി 1 അമിനോ ആസിഡ്. ദെർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക്, അൺആംബിഗ്വസ് ആണ്, സ്പെസിഫിക് ആണെന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഫീച്ചർ ഈസ് ദാറ്റ് സം അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ കോഡഡ് ഫോർ ബൈ മോർ ദാൻ 1 കോഡോൺ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ GUU, GUC, GUA ആൻഡ് GUG. ഈ കോഡൊക്കെ എന്താണ്, വാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, therefore we can say that the genetic code is degenerate ആണ് എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഒരു salient feature ആണ്. And the next feature is that the codons on the mRNA are read in a continuous manner without any punctuations. Okay, and the genetic code is universal, that is from bacteria to humans, because the genetic code UUU refers to which amino acid? Phenylalanine. But in the case of bacteria and also in humans, so we can say that genetic code is universal. However, there are some exceptions in the case of mitochondrial codons. And also the codon AUG എന്ന് പറയുന്ന ട്രിപ്ലെറ്റ് കോഡോണ് ഡ്യുവൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. It codes for the amino acid methionine and it is also a start codon or it acts as an initiator codon. അതൊരു ഇനീഷ്യേറ്റർ കോഡോൺ ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം they will code for an amino acid known as methionine. Methionine എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡിന്
കോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഓൾ ആർ ദ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ജനറ്റിക് കോഡ്. Okay, now we can look what is the relation between the genetic code and a mutation. Genetic code എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? It is a set of information encoded in the sequence of nucleic acid that coding for a proteins. Synthesize ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോട്ടീൻസിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. സോ ഇഫ് ദർ എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ജനറ്റിക് കോഡ് മൈറ്റ് ലീഡ് ടു മ്യൂട്ടേഷൻ. ആ ഒരു ജനറ്റിക് കോഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു മ്യൂട്ടേഷൻ. So even a minute change in the DNA sequence, DNA സീക്വൻസിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം പോലും that could alter the amino acids to be produced. ഓക്കെ, ആ കോഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീനിലും അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നോർമൽ രീതിയിൽ ഒരു കോഡ് ഒരു ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡോൺ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കില്ല ഒരു ചേഞ്ച് ഉള്ള കോഡോൺ ഉണ്ടാക്കുക. If so, let me ask you a question. Changing a single base will change the codon usually into one for another amino acid? അങ്ങനെയാണോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ ബേസിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ അതൊന്ന് കോഡ് ചെയ്യുന്ന അമിനോ ആസിഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ദർ ഈസ് എ ഡിസീസ് നോൺ ആസ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ അല്ലേ? GAG കോഡ്സ് ഫോർ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് വൈൽ GUG കോഡ്സ് ഫോർ വാലിൻ. It involves mutation in a single base pair in the beta globin chain of a hemoglobin pigment. ബ്ലഡിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിനിലുള്ള ബീറ്റാ ഗ്ലോബിൻ ചെയിനിലുള്ള ബേസ് പെയർ ഒരു സിംഗിൾ ബേസ് പെയറിന് വന്നിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻ വഴിയാണ് എന്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത്? സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ബേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് കോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ അത് കോഡ് ചെയ്യുന്ന അമിനോ ആസിഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. Besides this point mutation, there is another type of mutation, that is frame shift mutation. It occurs due to the deletion or insertion of a DNA segment. ഒരു DNA സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിലീഷനോ ഇൻസേർഷനോ കാരണം വഴിയാണ് ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുക. സോ ദർ വിൽ ബി ഓൾസോ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഹോൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസേർഷൻ ഓർ ഡിലീഷൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും അവിടെ അമിനോ ആസിഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലേ? സോ ദിസ് പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ പോർഷന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചതായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ജനറ്റിക് കോഡും നമ്മുടെ മ്യൂട്ടേഷനും വളരെ റിലേറ്റഡ് ആണ്. ജനറ്റിക് കോഡിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് കോഡ് ചെയ്യുന്ന അമിനോ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ചേഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, now we can study about an adapter molecule, that is the tRNA. We know that amino acids, they have no the special ability to read the codons. Amino acids നേരിട്ട് കോഡോൺസിനെ ഈ ജനറ്റിക് കോഡോൺസിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ കോഡോൺസ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? So the answer is that Francis Crick proposed that there is an adapter molecule that reads the codons and also binds to specific amino acids. So this adapter molecule was found to be tRNA അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? ട്രാൻസ്ഫർ RNA. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ tRNA നമ്മുടെ ഈ ജനറ്റിക് കോഡ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റർ മോളിക്യൂളാണ് tRNA. And there are specific tRNAs for each amino acid. ഓരോ അമിനോ ആസിഡിനും അതിന് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള tRNAs ഉണ്ട്. There is a special tRNA called initiated tRNA that initiate the process of translation. Translation processനെ initiate ചെയ്യുന്നത് ആ tRNA ആണ്. അതേപോലെ സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? 3 സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള tRNA ഇല്ല. ഓക്കെ, there are no tRNA for the stop codons. So tRNA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is an adapter molecule which could read the code on one end and on the other end it could bind to the specific amino acid. അതുമായി കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ അത് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ tRNAക്ക് നമ്മൾ sRNA soluble RNA എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ റോള് കാര്യമായിട്ടുള്ള റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റർ മോളിക്യൂളാണ്. ഇറ്റ്സ് റോൾ ആസ് ആൻ അഡാപ്റ്റർ മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ tRNAക്ക് ഒരു ആൻറ്റി കോഡോൺ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ? Anti-codon loop that has bases complementary to the code and the amino acid acceptor end to which amino acid bind.
അമിനോ ആസിഡ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡ് അക്സെപ്റ്റർ എൻഡും ഒരു ആൻറ്റി കോഡോൺ ലൂപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് tRNA ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ക്ലോവർ ലീഫ്. ഒരു ക്ലോവർ ലീഫ് പോലെയാണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ. അത് നമ്മൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇനി പഠിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്, ക്ലോവർ ലീഫ് സ്ട്രക്ചർ മോഡ് ഓഫ് tRNA എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, ആക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ദ tRNA ലുക്ക് ലൈക്ക് ആൻ ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ, അല്ലേ? ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ tRNA. ഇനി tRNA വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷനൊക്കെ ഇനി കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം, ട്രാൻസ്ലേഷനൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് tRNA, ജനറ്റിക് കോഡ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ജനറ്റിക് കോഡ്, മ്യൂട്ടേഷൻ, tRNA മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, ഇതൊക്കെയാണെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. താങ്ക് യു.